जय श्री राम। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है तमारू अपनी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, अपनी आजनी कहानी खूब ज समझवा लायक अने विचारवा लायक कहानी बनवानी है, तो तमने विनंती है कि आ कहानी ने अंत सुधी ध्यानथी सांभळजो अने लाइक करी अने बनी सके तो तमारा मित्र साथे शेर करजो। अने जो तमे आवी ज कहानी सांभळवा मांगता होय तो आ चेनल ने अत्यारे ज सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी अमारा आवनारा नवा विडियोनी माहिती तमारा सुधी सौथी पहला पहुँचे। अने कमेंट बॉक्स में साची श्रद्धाथी जय श्री राम जरूरथी लखी देजो, जेथी भगवान श्री रामनी कृपा अपना सौ पर निरंतर बनी रहे। तो मित्रों, तमारो वधु समय न लेता चालो शुरू करिए आजनी कहानी। वृद्धावस्था में आ 4 बात याद राखजो, तो तमारे क्यारेय वृद्धाश्रम जवानी नौबत नहीं आवे। आ समय भले आपणे युवान होईए तो पण वृद्धावस्था आवी ज जाय छे। अमीर होईशुं तो पण वृद्ध थईशुं, गरीब होईशुं तो पण वृद्ध थईशुं। आपणे शाणा होईए के मूर्ख, एक या बीजा दिवसे आपणे दरेक व्यक्तिए वृद्ध थवुं ज पड़शे। तो मित्रों, वृद्धावस्था में 4 बाबतों छे जे आपणे बधाए याद राखवी जोईए। जो आपणे आ 4 बाबतों ने याद राखी लईशुं तो आपणे वृद्धावस्था में कोई दुखनो सामनो करवो नहीं पड़े। तो चलो मित्रों, ए कई 4 बाबतों छे ते आजे आपणे एक कहानी द्वारा जाणी लईए अने समझी लईए कि वृद्धावस्थानो अर्थ शुं छे अने वृद्धावस्था में आ 4 वस्तुओं छे जे दरेक मानवीए याद राखवी जोईए। तो मित्रों, घणा समय पहलानी आ बात छे। एक गामडामां एक व्यक्ति रहतो हतो। ते व्यक्ति खूब ज अमीर हतो अने ते धनवान होवाने कारणे तेना घणा धंधाओ हता अने तेनो धंधो दूर दूर सुधी फैलायेलो हतो। ज्यारे ते व्यक्तिए तेना धंधामांथी घणी कमाणी करी, त्यारे एक दिवस तेना माता पिताए तेमना पुत्रने कह्युं, दीकरा, तू तारी मेहनतथी तारो धंधो घणो मोटो अने तारा आ धंधामांथी तने बहु जाजी संपत्ति मळी छे। हवे अमारा घरमां भगवाने आपेलुं बधुं ज छे, तेथी अमे एवुं ईच्छीए छीए के हवे तू लग्न करीने अमारा आ परिवारने आगळ लई जा। हवे तारी लग्ननी उंमर थई गई छे, तेथी हवे तारे लग्न करी लेवा जोईए। तेना माता पितानी आ वात सांभळीने तेमना दीकराए कह्युं के हजू तो मारे वधु पैसा कमावाना छे, मारे मारा जीवनमां वधु सफलता प्राप्त करवी छे अने तमे मारा माटे एवुं ईच्छो छो के हूँ लग्न करीने घरना काममां फसाई जाऊं। ना पिताजी, हजू हूँ अत्यारे लग्न करवा नथी मांगतो। पहला हूँ मारा सपना पूरा करीश, पछी ज लग्न विषे विचारीश। पछी तेना माता पिताए समझाव्युं के दीकरा, लग्न करवा ए तो दरेक मनुष्यनुं कर्तव्य छे अने दरेक मनुष्यए लग्न करवा ज पड़े छे, कारण के लग्न पछी ज बाळकोनो जन्म थाय छे अने बाळकना जन्म पछी ज तेमना वंशनो विकास थाय छे अने बाळकना जन्म पछी ज व्यक्तिनुं वडीलोनुं देवुं मुक्त थई शके छे। परंतु घणा लोको एवुं विचारे छे के जो आपणे लग्न करी लईए तो आपणी उपर जवाबदारीओ वधी जशे, खर्चो वधशे, आपणी स्वतंत्रता खत्म थई जशे, आपणा घरमां आवनारी छोकरी आपणा पर बोझ बनी जशे। परंतु एवुं नथी। लग्न करवा ते जीवननी जरूरियात छे अने आपणी पत्नी ज हमेशा आपणा सुख दुखमां आपणी साथे होय छे। जेम शरीरने चलाववा माटे आपणे खोराकनी जरूर पड़े छे, तेवी ज रीते आपणो वंश आगळ वधारवा माटे लग्न करवा ए पण आपणा माटे खूब ज जरूरी छे, कारण के आपणा सुख दुख में दरेक परिस्थिति में अपनी पत्नी ज अपनी साथे रहे छे। ज्यारे ते पुत्रए तेमना पिता पासेथी आ शब्दों सांभळ्या त्यारे तेणे कह्युं के पिताजी, तमे जे कहो छो ते साचुं छे। हवे मने समजाई गयुं छे के मारे हवे लग्न करी लेवा जोईए। तेथी तमे मारा माटे कोई सारी छोकरी शोधो। ज्यारे तमने कोई संस्कारी छोकरी मळी जशे त्यारे हूँ तमारी पसंदगीनी छोकरी साथे लग्न करी लईश। तेमना पुत्रनी आवी वात सांभळीने तेमना माता पिता खूब ज खुश थया अने बीजा ज दिवसे तेओ आजुबाजुना गाममां जईने तेना पुत्र माटे छोकरी विषे जाणवा माटे तेओ त्यां पहोंची गया। बीजा गाममां पहोंच्या पछी तेणे घणी बधी छोकरीओ जोई। ते छोकरीओमांथी तेने एक छोकरी पसंद आवी गई। तेने छोकरी गमी एटले तेणे तरत ज पंडितजीने फोन करीने लग्ननी तारीख नक्की करी अने संबंध नक्की कर्या पछी ते छोकराना माता पिताए तेमना पुत्रना लग्ननी तैयारीओ शरू करी दीधी। हवे थोड़ा दिवसों पछी लग्ननो दिवस पण नजीक आवी गयो हतो, तेथी दूर दूरथी तेमना संबंधीओ तेमना घरे आववा लाग्या अने खूब ज धामधूमथी तेमना पुत्रना लग्न कर्या अने हवे तेमनी नवी पुत्रवधू तेमना घरे आवी गई हती।
તેમની પુત્રવધુ ખૂબ જ સુંદર અને સંસ્કારી છોકરી હતી. આથી તેમનો છોકરો પણ ખૂબ જ ખુશ હતો અને છોકરાના માતા પિતા પણ ખૂબ જ ખુશ હતા. હવે આ રીતે તેમની જિંદગી ધીમે ધીમે પસાર થવા લાગી અને ધીમે ધીમે સમય વીતવા લાગ્યો. હવે જેમ જેમ સમય વીતતો ગયો તેમ તેમ છોકરાના માતા પિતાની ઉંમર ઘટવા લાગી. સમયની સાથે તેઓ બંને વૃદ્ધ થવા લાગ્યા. એક દિવસ છોકરાના માતા પિતાએ તેમના પુત્ર અને પુત્રવધૂને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને તેમને સમજાવતા તેમણે કહ્યું કે તમે બંને અમારી વાત ધ્યાનથી સાંભળો. આજે અમે તમને જે વાતો જણાવીશું તે તમારા જીવનમાં હંમેશા ઉપયોગી થશે. અને આવું કહેતા તેમણે કહેવાનું શરૂ કર્યું કે તમારી સામે ગમે તેટલી ખરાબ પરિસ્થિતિ આવે તો પણ તમારી જિંદગીમાં ક્યારેય અમારી બતાવેલી આ વાતોને ભૂલશો નહીં. પછી તેમણે જણાવ્યું કે તમારે બંને હંમેશા એકબીજાની સાથે રહેવું જોઈએ અને કોઈ પણ સંજોગોમાં એકબીજા સાથે દગો ન કરવો જોઈએ. બીજાને અને તમને દુઃખ થાય તેવું કોઈ કામ ન કરવું જોઈએ અને તમારે લોકોએ હંમેશા બીજાને બને તેટલી મદદ કરવી જોઈએ, કારણ કે મદદ કરવાથી કોઈ ક્યારેય ગરીબ નથી બની જતું, પરંતુ જે મદદ કરે છે તે વધુ ઊંચાઈએ પહોંચે છે. જ્યારે તેમના પુત્રએ અને તેની પત્નીએ તેમના સાસુ અને સસરાના આ શબ્દો સાંભળ્યા ત્યારે તેઓ બંનેએ કહ્યું કે તમે લોકો ચિંતા કરશો નહીં. તમે જે માર્ગ ચાલવાની વાત કરી છે તેને અમે ચોક્કસ અનુસરીશું અને અમે બંને પતિ પત્ની તમારા બનાવેલા સિદ્ધાંતોને અનુસરીને અમારું જીવન જીવીશું અને તમને ફરિયાદ કરવાની કોઈ તક પણ આપીશું નહીં. મિત્રો, આ રીતે તેઓ તેમનું જીવન એકસાથે વ્યતીત કરી રહ્યા છે. હવે ધીમે ધીમે તેમનો પુત્ર સમયની સાથે વધુ ધનિક અને ધનવાન બની ગયો હતો અને તેના માતા પિતા હવે વૃદ્ધ થઈ ગયા હતા. તેમના વાળ પણ સફેદ થઈ ગયા હતા. તેમનું શરીર દુબળું અને પાતળું થઈ ગયું હતું અને ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે માણસ મોટા થયા પછી તેમનો સ્વભાવ ચીડિયો થઈ જાય છે. હવે તે છોકરાના માતા પિતા વૃદ્ધ થઈ ગયા હોવાથી આખો દિવસ જુદી જુદી વાતો કરતા રહેતા હતા. તેથી તેમની વહુને તેમનું આવું વર્તન ગમતું ન હતું અને તે ગુસ્સે થઈ જતી હતી, કારણ કે તેની નારાજગીનું કારણ એ હતું કે તેના સાસુ અને સસરા પૈસા બાબતે વારંવાર તેની સાથે ઝઘડો કરવા લાગતા હતા. તેનો પતિ સાંજે ઘરે આવતો ત્યારે તેમની પત્ની તેને કહેતી કે તમારા માતા પિતા મારી સાથે દરરોજ કોઈને કોઈ મુદ્દે ઝઘડો કરે છે અને જો તે મારી સાથે આ રીતે ઝઘડો કરતા રહેશે અને જો તમારા માતા પિતા મારી સાથે હંમેશા આવું જ વર્તન કરતા રહેશે તો એક દિવસ હું આ ઘર છોડીને મારા માતા પિતાના ઘરે ચાલી જઈશ. હવે તેનો પતિ તેની પત્નીના આવા શબ્દો સાંભળીને તેના માતા પિતાને સમજાવીને કહ્યું કે તમે મારી વહુ સાથે આવું વર્તન કેમ કરો છો? ત્યારે તેના માતા પિતાએ તેમના પુત્રને કહ્યું કે ઝઘડો અમે નથી કરતા પણ તારી પત્ની કરે છે. આ રીતે બંને એકબીજા પર દોષારોપણ કરે છે અને કોઈક રીતે તેમનો દીકરો બંનેને સમજાવવાની કોશિશ કરે છે, પરંતુ તેના માતા પિતા તો વૃદ્ધ થઈ ગયા હતા. તેથી તેઓને થોડા સમય માટે યાદ રહેતું અને બીજા દિવસે ભૂલી જતા હતા અને તેઓ તેની પુત્રવધુ સાથે ઝઘડો કરવાનું શરૂ કરી દેતા. અને જ્યારે થોડા દિવસો સુધી આવું જ ચાલ્યું ત્યારે તેમનો દીકરો આ ઝઘડાઓને કારણે ખૂબ જ પરેશાન રહેવા લાગ્યો અને હવે તેની પત્ની પણ રોજબરોજના આ ઝઘડાથી કંટાળી ગઈ હતી. કેટલાક દિવસો સુધી તેણે તેના સાસુ અને સસરાનું આ વર્તન સહન કર્યું, પરંતુ જ્યારે હવે તેની ધીરજ ખૂટવા લાગી તો એક દિવસ તેમની વહુએ તેના પતિને છોડી દીધો અને તેના માતા પિતાના ઘરે ચાલી ગઈ. જ્યારે તે યુવતીના પિતાએ તેમને એકલી આવતી જોઈને તેમના માતા પિતાએ તેમને પૂછ્યું, શું વાત છે દીકરી, તું એકલી કેવી રીતે આવી અને તારી સાથે અમારા જમાઈ કેમ ન આવ્યા? ત્યારે તે છોકરીએ તેમને આખી ઘટના તેમના માતા પિતા બેને કહી. ત્યારે તેના માતા પિતાએ કહ્યું કે દીકરી, તારે તારા પતિને આ વિશે વાત કરવી જોઈતી હતી. પપ્પાની આ વાત સાંભળીને તેમની દીકરીએ કહ્યું કે મેં તેને બધું જ કહ્યું હતું અને તેણે તેના માતા પિતાને પણ ઘણું સમજાવ્યું હતું, પણ તે લોકો કોઈનું સાંભળવા માટે તૈયાર નથી. કોઈ પણ તેમને સમજાવે તેનાથી તેમનામાં કોઈ પણ ફરક પડતો નથી. કોઈ કહે તેઓ થોડા સમય ઠીક રહે છે અને પછી એ જ ઝઘડાઓ અને રોજબોજના આ ઝઘડાઓના કારણે મારી જિંદગી નરક બની ગઈ છે અને મારી જિંદગી દિવસે ને દિવસે બગડી રહી છે. તેથી પિતાજી, આજે હું મારા સાસરિયાઓ સાથે આ વિશે વાત કરીને હું એવો નિર્ણય લઈને આવી છું કે જ્યાં સુધી પેલા બંને વૃદ્ધો ઘરમાં છે ત્યાં સુધી હું મારા સાસરે નહીં જાઉં અને ત્યાં સુધી હું તમારી સાથે અહીંયા જ રહીશ. ત્યારે તેમની પુત્રીની આવી વાત સાંભળીને તેમના માતા પિતાએ તેને કહ્યું કે દીકરી, કોઈ પણ છોકરીનો તેના માતા પિતાના ઘરે જીવનનો ગુજારો નથી થતો જ્યાં સુધી છોકરીના લગ્ન ન થાય
ત્યાં સુધી તેના માતા પિતાનું ઘર તેનું ઘર છે. પરંતુ જ્યારે તેના લગ્ન થઈ જાય છે ત્યારે તેના સસરાનું ઘર તેનું અસલી ઘર બની જાય છે. તે માટે દીકરી તારા સાસરિયામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરીને તારે જીવન વ્યતીત કરવું જોઈએ. મનુષ્યના જીવનમાં દુઃખ અને પરેશાનીઓ તો આવતી જ હોય છે. આપણે તેનાથી ડરવું ન જોઈએ અને આપણે આપણા દુઃખ અને પરેશાનીઓ સહન કરીને આપણા જીવનમાં આગળ વધતા રહેવું જોઈએ. અને તારે તારી સાથે તારા સાસરિયાને પણ આગળ લઈ જવા જોઈએ. અને તને તો દીકરી ખબર છે કે તારા સાસુ સસરા હવે વૃદ્ધ થઈ ગયા છે અને વૃદ્ધ લોકો કંઈ પણ કહી શકે. તારે તેમની વાત પર ધ્યાન ન આપવું જોઈએ. પછી છોકરીએ કહેવાનું ચાલુ કર્યું કે હું તમારી વાત સાથે સહેમત છું, પણ હું ક્યાં સુધી સહન કરી શકું કે તેઓ મારી પાસે સમયસર ખાવાનું માંગે અને સમયસર કોઈ કામ કરે. તેઓ મને કહે છે અને હું કામ નથી કરતી. તે મારી ભૂલ હતી. હું તેમના તમામ કામ સમયસર કરું છું, છતાં પણ તેઓ મારી સાથે ખરાબ વર્તન કરે છે અને દરેક પ્રકારના ટોણા મારી મને હેરાન કરે છે. એટલું જ નહીં, તેઓ મારા વિશે લોકોને અલગ અલગ રીતે વાત કરે છે. તેઓ લોકોને કહે છે કે અમારા ઘરે જે વહુ આવી છે તેની વર્તણૂક સારી નથી. અમારો દીકરો આટલું કમાય છે છતાં અમારી વહુ અમને ખાવા માટે કંઈ આપતી નથી. તે ગામના લોકો સાથે આવી વાત કરે છે અને હંમેશા મારા દ્વારા રાંધવામાં આવેલા ભોજનમાં દોષો શોધે છે. તે લોકોને કહે છે કે અમારી પુત્રવધૂને ખાવાનું બનાવતા પણ આવડતું નથી અને અમને લોકોને સમયસર જમવાનું પણ આપતી નથી, જેના કારણે અમે બંને સમય પહેલાં વૃદ્ધ થઈ ગયા છીએ અને ગામ લોકો પણ તેની વાત માની લે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં તમે મને કહો કે મારે તેમને કેવી રીતે મદદ કરવી જોઈએ અને હું તેમને ભોજન કેમ ન આપું? હું તેમને ભૂખ્યા કેમ રાખીશ? જ્યારે પિતા તેમની પુત્રીના આ શબ્દો સાંભળે છે ત્યારે તેઓ તેમની પુત્રીના આ શબ્દો સાંભળીને ખૂબ જ દુઃખી થઈ જાય છે અને કહે છે કે દીકરી, તું આ વિશે ચિંતા ન કર. હું તારા સાસરે તારી સાથે આવીને તારા સસરા અને તારા પતિ સાથે વાત કરીશ અને તેમને પૂછીશ કે તેઓ તારી સાથે આવું વર્તન કેમ કરે છે. બીજે જ દિવસે છોકરીના માતા પિતા તેમની દીકરીને લઈને તેમના સસરાને ઘરે આવે છે. તેમને સાસરીમાં જમાઈ તો નથી મળતા. પછી છોકરીના માતા પિતા આ વાતને તેના સાસુ સસરાની સામે મૂકે છે. પરંતુ તે બંને જણા તો વૃદ્ધ હતા અને તેમનામાં સમજદારી નામની કોઈ ચીજ નહોતી. ઉલટાનું તે બંનેએ છોકરીના માતા પિતાને ખરી ખોટી સંભળાવવા લાગ્યા. છોકરીના માતા પિતાએ તેમને ઘણું સમજાવ્યું, પરંતુ કોઈ ઉકેલ ન મળ્યો. જ્યારે વાતચીતથી કોઈ ઉકેલ ન આવ્યો ત્યારે છોકરીના માતા પિતા તેમની પુત્રીને તેમની સાથે લઈને દુઃખી હૃદય સાથે તેમના ઘરે પાછા ફરવા લાગ્યા. પાછા ફરતી વખતે તેઓએ એક વ્યક્તિને જોયો. તેના હાથમાં એક કમંડલ હતું અને તેના લાંબા વાળ સંપૂર્ણ સફેદ હતા અને લાંબી દાઢી અને તેના ચહેરા પર એક અલગ જ ચમક હતી. જ્યારે તે છોકરીના માતા પિતા તે વ્યક્તિ પાસે પહોંચે છે ત્યારે તેમને ખબર પડે છે કે તે એક સિદ્ધ સંન્યાસી છે. તેના ચહેરા પર એક અલગ જ દેખાવ છે. તેના ચહેરા પર એક અલગ જ બુલંદ અવાજ છે. તેનું તેજ જોઈને છોકરીના માતા પિતાએ તેને પ્રણામ કર્યા અને તેના ચરણોમાં જઈને બેસી ગયા. ત્યારે તે સાધુ મહારાજે તેમને પૂછ્યું કે મને તમારા ચહેરા પર કોઈ સમસ્યા દેખાઈ રહી છે. ત્યારે તે છોકરીના પિતાએ કહ્યું કે હા મહારાજ, હું બહુ મુશ્કેલીમાં છું. મને સમજાતું નથી કે હું શું કરું. પછી સાધુ મહારાજ કહેવા લાગ્યા કે બાળક, તારે જે પણ તકલીફ છે તે તું મને સ્પષ્ટ કહે. હું ચોક્કસ તારી સમસ્યાનું કોઈક નિરાકરણ શોધી આપીશ. ત્યારે છોકરીના પિતાએ કહ્યું કે ગુરુદેવ, થોડા વર્ષો પહેલાં મેં મારી દીકરીના લગ્ન પાડોશના ગામમાં કર્યા હતા. મેં જે ઘરમાં મારી દીકરીને પરણાવી હતી તે ઘરના લોકો ખૂબ જ સારા હતા. તે શ્રીમંત છે. મેં જે છોકરા સાથે મારી દીકરીના લગ્ન કર્યા હતા તે છોકરો તો ઠીક છે, પણ તેના માતા પિતાની તબિયત સારી નથી. તેઓ ઘરડા થઈ ગયા છે અને વૃદ્ધ થવાને કારણે મારી દીકરીને ખૂબ જ હેરાન કરે છે. તેઓ તેમની સામે ખોટી વાતો કરે છે, જેના કારણે મારી દીકરી સાસરે ઘર છોડીને મારી પાસે આવી ગઈ છે અને મારી સાથે રહેવા મક્કમ છે. હવે આવી પરિસ્થિતિમાં મને કહો કે કેવી રીતે એક પિતા તેની પરિણીત પુત્રીનું જીવન બગાડી શકે છે. છોકરીના પિતાની આવી વાત સાંભળીને તે સંન્યાસીએ કહ્યું કે બાળક, જો એવું હોય તો મને તે લોકો પાસે લઈ જાઓ. હું તેમને કંઈક શીખ આપીશ અને હું તેમને કેટલીક વાતો કહીશ. જો તે આ વાતોને સમજીને તેમના જીવનમાં લાગુ કરશે તો તમારી દીકરી પણ હંમેશા ખુશ રહેશે અને તે લોકો પણ હંમેશા ખુશ રહેશે. કારણ કે તેમને ક્યારેય કોઈએ કહ્યું નથી કે વૃદ્ધાવસ્થામાં આ 4 વાતોને હંમેશા યાદ રાખવી જોઈએ. તેથી જ તેઓની આ દુર્દશા થઈ રહી છે અને તેની સાથે તમારી પુત્રી અને જમાઈ પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. જ્યારે છોકરીના માતા પિતાએ સિદ્ધ સંન્યાસીના આ શબ્દો સાંભળ્યા ત્યારે તેઓ ખુશ થઈ ગયા
અને સાધુ મહારાજને પોતાની સાથે તેમની પુત્રીના સાસરે લઈ ગયા. અને જ્યારે તેઓ સમધીના ઘરે પહોંચ્યા ત્યારે સાધુ મહારાજે છોકરીના માતા પિતાને તેના ઘરના દરવાજે જ ઊભા રહેવાનો ઈશારો કર્યો અને તેઓ પોતે તેમના ઘરમાં પ્રવેશ્યા. છોકરીના માતા પિતાએ જ્યારે બહારથી જોયું ત્યારે બંને વૃદ્ધ ઘરની અંદર બેઠા હતા. સાધુ મહારાજને જોઈને તેઓ બંને ઊભા થઈ ગયા અને સાધુ મહારાજને બેસવા માટે આસન આપ્યું. ત્યારબાદ છોકરાના માતા પિતાએ સિદ્ધ સંન્યાસીને ખાવા પીવા વિશે પૂછ્યું. ત્યારે સાધુ મહારાજે તેમને કહ્યું કે હું તમારા ઘરે પૂરેપૂરું જમીશ, પણ તે પહેલાં તમારે મારા માટે એક કાર્ય કરવું પડશે. સંન્યાસીની વાત સાંભળીને બંને વૃદ્ધોએ કહ્યું કે અમે તમારી બધી વાત સ્વીકારવા તૈયાર છીએ, પણ પહેલાં તમે તમારું ભોજન કરો. સિદ્ધ સંન્યાસીએ કહ્યું કે ના, પહેલાં તમે મારી વાત સાંભળો, ત્યાર પછી જ હું તમારા ઘરનું ભોજન કરીશ. ત્યારબાદ સાધુ મહારાજ કહેવા લાગ્યા કે મેં સાંભળ્યું છે કે તમે લોકો વૃદ્ધ થઈ ગયા છો અને વૃદ્ધ થવાને કારણે તમે તમારી વહુને પરેશાન કરો છો અને તેની સાથે તમારી વહુ પણ તમને પરેશાન કરે છે. સાધુ મહારાજે કહ્યું. આ સાંભળીને તે બંને પતિ પત્નીએ કહ્યું, ગુરુદેવ, તમે સાચું જ સાંભળ્યું છે. અમે બંને તો વૃદ્ધ થઈ ગયા છીએ અને અમારી વહુ અમને માન નથી આપતી અને હંમેશા અમને પરેશાન કરતી રહે છે. તેને ખબર નથી કે જેમ આજે અમે વૃદ્ધ છીએ તેમ થોડા સમય પછી તે પણ વૃદ્ધ થઈ જશે અને આ બધું જાણવા છતાંય તે અમને બંનેને ખૂબ જ પરેશાન કરે છે. ત્યારે સાધુ મહારાજ કહે છે કે તમે ચિંતા ન કરો, હું તમારી બધી સમસ્યાઓનો અંત લાવી દઈશ, પરંતુ તેના માટે તમારે મારી 4 બાબતો સ્વીકાર કરવી પડશે. જો તમે મારી આ 4 બાબતો સ્વીકાર કરો છો અને તમે તેને તમારા જીવનમાં તેનો અમલ કરશો તો જુઓ કેટલી ખુશીથી તમારી વૃદ્ધાવસ્થા પસાર થાય છે. હું તમને તમારા સુખી જીવન માટે 4 વસ્તુઓ કહું છું. તેને તમારા જીવનમાં અપનાવવાથી તમે હંમેશા ખુશ રહેશો અને તમારી વહુ કે પુત્ર તમને ક્યારેય પરેશાન નહીં કરે. આટલું કહીને તેણે કહેવાનું શરૂ કર્યું કે પહેલી વાત એ છે કે તમારે કંઈ પણ બોલતી વખતે તમારે તમારી વાતો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. તમારી વાણી પર ધ્યાન આપો, કારણ કે તમારી વાણીમાં એટલી શક્તિ છે કે તમે તમારી વાણીથી કોઈનું પણ દિલ જીતી શકો છો અને તમે તમારી વાણીથી કોઈને પણ દુઃખી કરી શકો છો. તમારા શબ્દો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. જો તમે મારી સાથે વાત કરો છો તો તમારી મારી સાથે વાત કરવાની રીત કેવી છે? જો મને તમારી વાત કરવાની રીત ગમશે તો હું તમારી સાથે જોડાઈશ અને જો મને તમારી વાત કરવાની રીત પસંદ નથી પછી હું તમારાથી હંમેશા માટે અલગ થઈ જઈશ. તેથી જ હું તમને કહેવા માગું છું કે તમારે તમારી વાત પર ધ્યાન આપવું જોઈએ, કારણ કે બોલતા પહેલાં તમારે 1000 વાર વિચારવું જોઈએ કે શું હું જે બોલી રહ્યો છું તે આગળની વ્યક્તિને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે અથવા તે કેવી રીતે બીજાને ફાયદો થાય છે. આપણે બીજાની સામે આપણા વિચારો રજૂ કરવા જોઈએ. હું જાણું છું કે જ્યારે વ્યક્તિ વૃદ્ધ થાય છે ત્યારે તેના શરીરમાં વિવિધ પ્રકારના ફેરફારો થાય છે. જો બીમારીઓ હોય તો તે બોલે તો ઠીક, પરંતુ તે શું બોલે છે તે પણ તેઓને ખબર નથી. પણ તમે હંમેશા તમારી વાત પર ધ્યાન આપો છો કે અમારા લોકો સાથે કેવી રીતે વાત કરવી. બંને દંપતીએ જ્યારે સાધુ મહારાજના આ શબ્દો સાંભળ્યા ત્યારે તેઓ બંને ગુરુદેવ કહેવા લાગ્યા, ઠીક છે, આજથી અમે બંને પતિ પત્ની પોતપોતાની તમામ બાબતો પર ધ્યાન આપીશું, પણ બીજી કઈ બાબતો છે તે અમને કહો. તો સાધુ મહારાજ કહે છે કે આપણે યોગ્ય સમયે કંઈક માગવું જોઈએ. જેમ કે જો તમને ભૂખ લાગી હોય અને તે સમયે તમારી પુત્રવધુ ભોજન બનાવી રહી હોય અને જો તમે તે સમયે તેમની પાસે ભોજન માંગશો તો તે તમને ક્યાંથી ભોજન આપી શકશે? માની લો કે તમારી પુત્રવધુ કોઈ સમયે સ્નાન કરતી હોય અને તમે તેને કોઈ વસ્તુની માંગ કરી રહ્યા હોવ તો તે તેની આવી સ્થિતિમાં તમને વસ્તુ આપવા માટે તમારી પાસે ન આવી શકે અને તમે તેની સાથે તે સમયે તે બાબતોને લઈને તેની સાથે ઝઘડો કરો તો તમારું વર્તન યોગ્ય નથી. તમારે સમજવું પડશે કે વૃદ્ધાવસ્થા અને યુવાની વચ્ચે તફાવત છે. યુવાનીમાં આપણે બીજા માટે કમાઈએ છીએ, તેથી અન્ય પર પણ આપણો અધિકાર છે અને યુવાનીમાં આપણે જે માંગીએ છીએ તે મેળવીએ છીએ, પરંતુ વૃદ્ધાવસ્થામાં આપણે બીજા પર નિર્ભર બનીએ છીએ અને બીજી વ્યક્તિ પહેલાં તેનું કામ કરશે અને તેનું કામ પૂરું થયા પછી તે આપણા માટે વસ્તુ લાવશે. તેથી આપણે ધીરજ રાખવી જોઈએ. એવું નથી કે આપણે કંઈ પણ બોલીએ એટલે તે તરત જ આપણી સામે આવી જાય. આવું ક્યારેય ન થઈ શકે. અને આ પણ યાદ રાખો, જો પુત્રવધુ ક્યાંક ગઈ છે અથવા કોઈ કામમાં વ્યસ્ત છે અને તમે જે કહો છો તેનો અવાજ તેના કાને પહોંચતો નથી અને આવી સ્થિતિમાં જો તમે તમારી વહુ પાસેથી કંઈક માગી રહ્યા છો
તો તે તમને કેવી રીતે પહોંચાડશે? અથવા તે નાદુરસ્ત છે અને તેની તબિયત એટલી ખરાબ છે કે તે પથારીમાંથી ઉઠી પણ શકતી નથી. અને આવી સ્થિતિમાં જો તમે તમારી વહુ પાસેથી કંઈક માંગશો તો આવી સ્થિતિમાં તે તમારી પાસે તે વસ્તુ કેવી રીતે લાવશે? અને તમે લોકો તમારી વહુ પર આ વાતો માટે ગુસ્સે થાવ છો કે તે તમારી વાત પણ સાંભળતી નથી. આ વિચાર તમારો ખોટો છે. માટે તમારે લોકોએ જોવું જોઈએ કે તમારી વહુ તમારો અવાજ સાંભળી શકે છે કે નહીં. અને તમે જેને માફ કરો છો તે તમારી પુત્રવધુ અત્યારે ક્યાં છે? અને તમે તેમની પાસેથી જે કંઈ સામગ્રી માંગો છો તે સામગ્રી તમારા ઘરમાં ઉપલબ્ધ છે કે નહીં? સંન્યાસીનું બીજું નિવેદન સાંભળીને બંને વૃદ્ધોએ કહેવાનું શરૂ કર્યું કે સાધુ મહારાજ, અમે બંને કેટલા ખોટા હતા તે હવે અમને સમજાયું. અને પછી સંન્યાસી કહે છે કે મારી વાત હજી પૂરી નથી થઈ. હવે મારી ત્રીજી વાત પણ સાંભળો. તેણે આગળ કહેવાનું શરૂ કર્યું કે તમારી વહુથી ક્યારેય ખાવાનું બગડે ત્યારે તમારે તેને ખીજાવવું ન જોઈએ. ધારો કે તમારી વહુ રસોઈ બનાવી રહી છે અને તેનું ધ્યાન બીજે ક્યાંક ગયું છે, કારણ કે ઘરના ઘણા કામો છે. આવી સ્થિતિમાં રસોઈ બનાવતી વખતે તેમાં મીઠું થોડું વધારે નખાઈ ગયું કે ઓછું નખાઈ ગયું, અથવા મરચાં ઓછા કે વધુ હતા, અથવા રોટલી બળી ગઈ હતી, અને તેણે તે ભોજન તમારી સામે પીરસ્યું અને જેમ તેમ તેને ચાખીને મોઢું બગાડવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે ખોરાકમાં સ્વાદ નથી, અને તેમાં તમામ પ્રકારની ખામીઓ કાઢવાનું શરૂ કર્યું કે ભોજનમાં આ ઉણપ છે, તે ઉણપ છે, શાક આ રીતે તૈયાર કરવામાં આવતું નથી. એવું નથી. ત્યારે તમારે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે તમે લોકો પણ એક દિવસ નાના હતા, તમે પણ ખોરાક બગાડતા હતા. તો શું તમારા માતા પિતા પણ તમારી સાથે આવું વર્તન કરતા હતા? ધારો કે તમે આવું વર્તન કરો છો. જો તમે આમ કરતા હોવ તો પણ તમને તે કેવું લાગ્યું? શું તમને તેના વિશે ખરાબ લાગ્યું? અથવા તમારા માતા પિતા તમને એવી વસ્તુ કહે છે કે તમને ખોરાક કેવી રીતે બનાવવો તે જાણતા નથી, તેમાં આ સામગ્રીની જરૂર છે, તેમાં આ સામગ્રી ઓછી છે અને તેથી જ તમને ખરાબ લાગતું હતું. ભલે તમે સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, તે ચોક્કસપણે કોઈને કોઈ ભૂલો કરે જ છે. જો ભોજન બનાવતી વખતે તેનાથી કોઈ નાનકડી ભૂલ થાય તો પણ આપણે તેનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ અને આપણી પુત્રવધુનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. અને વહુને ગંભીરતાથી કહેવું જોઈએ કે દીકરી જુઓ, આ એક ખામી છે, હવે ધ્યાન રાખજે, ફરી આવી ભૂલ ન કરતી. તમે તેને પ્રેમથી કહો તો તે આ સાંભળીને ખૂબ જ ખુશ થશે અને કહેશે કે મારા સસરા ખૂબ સારા છે અને અમને સમજે છે, પણ તમે લોકો હંમેશા તેના ખાવામાં નવી નવી ખામીઓ શોધતા રહો છો અને અમને કહો છો કે આ વસ્તુની કમી છે અને પેલી વસ્તુની કમી છે. તેનાથી તેને પણ દુઃખ થાય છે અને તમે લોકો પણ હંમેશા ચીડાઈ જાઓ છો. આમ કરવાથી ઘરમાં ખાવાનું રહેતું નથી. આથી ભવિષ્યમાં તમારે એ વાતનું ધ્યાન રાખવું પડશે કે ખાવાનું વેર વિખેર થઈ જશે તો પણ તમારે તેની કિંમત ચૂકવવી પડશે. વહુને સહન કરો અને પ્રેમથી કહો. આવી સ્થિતિમાં પુત્રવધુ પણ સાંભળીને ખુશ થઈ જશે કે બંને પતિ પત્ની કહે છે કે ગુરુદેવ, અમે આ 3 વાત બહુ સારી રીતે સમજી ગયા છીએ. હવે કૃપા કરીને અમને ચોથી વાત પણ જણાવો. તો સાધુ મહારાજ કહેવા લાગ્યા, થોડી ધીરજ રાખો, હું ચોથી વાત પણ કહીશ. અને પછી કહે છે, ચોથી વાત એ છે કે કોઈએ પોતાની પરિવારની પરિસ્થિતિ વિશે ક્યારેય બીજાને ન કહેવું જોઈએ. જેમ કે તમારા પરિવારમાં પૈસાની અછત છે, તમારા પરિવારમાં ઝઘડા છે, અથવા તમારી વહુ સારી નથી અથવા તે સારું નથી ખાતી. જો તમે સારી રીતે ચાલતા હોવ અથવા તે તમારી વાત ન સાંભળે અથવા પરિવારમાં કોઈ પ્રકારની સમસ્યા હોય અને તમે તેને અન્ય લોકો સાથે શેર કરો છો તો તમારા માટે એવું કરવું બિલકુલ યોગ્ય નથી. કારણ કે જ્યારે તમે બહારના લોકોને તમારા ઘરની સમસ્યા વિશે કહો છો, જો તેમની પાસે સમય હોય તો તેઓ બતાવવા માટે તમારી સાથે સહાનુભૂતિ દર્શાવવાનો દોડ કરે છે, પરંતુ જ્યારે તેઓ તમારી પાસેથી જાય છે ત્યારે તેઓ તમારી પીઠ પાછળ તમારી મજાક ઉડાવે છે અને તે જ લોકો એકમાંથી 4 વસ્તુઓ બનાવે છે અને તમારી ઘણી બધી બાબતોને તમારી વહુ કે દીકરાને કહે છે. આનાથી ઘરમાં વધુ તકલીફો થાય છે, જેને આપણે સામાન્ય ભાષામાં અપશબ્દો કહીએ છીએ. તમે તેના પરિવારના સભ્યો વિશે વાત કરતા સાંભળ્યા જ હશે. તેની સાથે તમે તમારા ઘરની સમસ્યાઓ વિશે વાત કરો છો. તે મોટાભાગના લોકો તમારી સામે તમારી સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરવા માંગે છે અને નાટક કરશે, પણ તમે જતાં જ તે વ્યક્તિ તમારી પીઠ પાછળ તમારા વિશે ગપસપ કરશે. તેથી તમારા ઘરના ઝઘડાને ઉકેલવાને બદલે સમસ્યા વધુ વધશે. તમારો દીકરો તમારી વહુ વિશે ગપસપ કરે છે અને મા તેના દીકરાની સામે ગપસપ કરે છે અને કહેશે કે તમારી સાસુએ આ કહ્યું, તમારા પતિએ આ કહ્યું. જો તમે તમારી વહુ અને તમારા પુત્ર વિશે ખરાબ બોલો છો
તો તે ઘરમાં વધુ મુશ્કેલી ઊભી કરે છે અને સતત આમ કરવાથી તમે તમારા પુત્રની નજરમાં નીચા પડી જાઓ છો અને તમારો પુત્ર તમારી પુત્રવધૂને પોતાના મંતવ્યો રજૂ કરશે. તે ત્યાં હશે, પરંતુ હાજર લોકો તેના ચહેરા પર કહેશે કે તમારી પુત્રવધુ તમારા ઘરે આ કરે છે, તે તમારા માતા પિતા સાથે આવું કરે છે. તમારા માતા પિતા અમને વિવિધ પ્રકારની વાતો કહે છે અને તેઓ વિવિધ પ્રકારની સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં તમે લોકો તમારા માતા પિતાને તકલીફ આપો છો. પહેલાં તમારા પોતાના ઘરની સમસ્યા હલ કરો અને પછી જ બીજાની ઘરની સમસ્યા હલ કરો. તેથી તમારા ઘરમાં કોઈ સમસ્યા હોય તો યાદ રાખો, બહારના લોકો પર ક્યારેય દોષ ન નાખો, નહીં તો તેઓ તે તકનો લાભ ઉઠાવશે અને તમારા ઘરને બરબાદ કરી દેશે, જેના કારણે તમે હંમેશા ભોગવતા રહેશો. હવે તે બંને પતિ પત્ની સિદ્ધ સંન્યાસીની આવી વાત સાંભળે છે ત્યારે કહે છે કે અમે લોકોએ બહુ મોટી ભૂલ કરી છે અને લોકો તો અમારા આખા ઘર વિશે, બધા પૈસા વિશે, અમારા પુત્ર વિશે, અમારી વહુ વિશે, અમારા ઘરની સ્થિતિ વિશે અમે ખૂબ જ પરેશાન છીએ. અમને ક્યારેય સરખું ખાવાનું મળતું નથી, અમારી વહુ જરા પણ સારી નથી, અમે આખા ગામમાં આવી વાતો ફેલાવી દીધી છે. એટલે સંન્યાસી કહેવા લાગ્યા, એટલે જ હું તમને સમજાવું છું કે જો તમે લોકો આખા ગામમાં પારિવારિક બાબતો ફેલાવો છો તો એક યા બીજા દિવસે તમારે એવો સંજોગોનો સામનો કરવો પડશે જેના કારણે તમે નાખુશ રહેશો. તેથી આજથી જ મારી વાત સાંભળો કે બહારના લોકોની સામે ક્યારેય પણ તમારા ઘરની બાબતોની ચર્ચા ન કરો. અને મેં તમને તમારા જીવનમાં જે 4 વાતો કહી છે તે યાદ રાખો, કારણ કે જે વ્યક્તિ વૃદ્ધ છે તેઓ 4 બાબતોને પોતાના જીવનમાં અપનાવે છે અને તેનો અમલ કરે છે, તેને જીવનમાં ક્યારેય કોઈ દુઃખ કે સમસ્યાનો સામનો કરવો પડતો નથી. તે હંમેશા ખુશ રહે છે અને તેના ઘરમાં સુખ શાંતિ રહે છે, જેના કારણે તેના પરિવાર પર કોઈ આફત આવતી નથી. ત્યારે જ તેમનો પુત્ર અને પુત્રવધુ પાછળથી બધી વાતો સાંભળી રહ્યા હતા. આ 4 બાબતો પૂરી થયા પછી તેનો પુત્ર અને પુત્રવધુ સિદ્ધ સંન્યાસી પાસે આવ્યા. ત્યારબાદ સિદ્ધ સાધુ મહારાજ કહે છે, તમે બધા પણ કેટલીક વાતો સાંભળો જે તમારા જીવનમાં હંમેશા ઉપયોગી થશે. આટલું કહીને સાધુ મહારાજ પતિ પત્ની બંનેને સમજાવે છે અને કહે છે કે દીકરા, આ વાત હંમેશા ધ્યાનમાં રાખજો. જેના ઘરમાં તેના વૃદ્ધ માતા પિતા છે અને તેઓએ તેને કંઈક કહ્યું છે અથવા તેઓએ કંઈક કહ્યું છે જેને સાંભળીને તમને ખરાબ લાગે છે, તો બાળકો માટે આ સમજવું મહત્ત્વપૂર્ણ છે. તે વાત સાચી છે કે હવે તે વૃદ્ધ થઈ ગયા છે. વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે તેની જીભ લપસી જાય છે અને વૃદ્ધાવસ્થામાં તેનું મગજ યુવાનની સરખામણીમાં ઓછું કામ કરે છે અને તે પોતે જ જાણતા નથી કે તે શું બોલી રહ્યા છે અને શું નથી કહી રહ્યા. વ્યક્તિએ ક્યારેય ચિંતા ન કરવી જોઈએ આ વિશે અને યાદ રાખવું જોઈએ કે આ વૃદ્ધ લોકો છે, તેઓ કંઈ પણ કહી શકે છે. જે તેમની વાત પર ધ્યાન આપે છે તે હંમેશા પોતે પરેશાન રહે છે અને તેની પત્ની અને તેના પરિવારના સભ્યો પણ પરેશાન રહે છે. તેઓ પણ ચિંતિત રહે છે, કારણ કે વૃદ્ધાવસ્થામાં કોઈ પણ વ્યક્તિ કંઈ પણ કહી શકે છે અને ગમે ત્યાં જઈ શકે છે અને તે પોતે જાણતા નથી કે હું શું કહું છું અને શું કહી રહ્યો છું. બીજું, તમારે એ સ્વીકારવું જોઈએ કે તમારા માતા પિતા જો કોઈ તમને ખરાબ બોલે છે, તમને ફટકારે છે અથવા કંઈક નુકસાનકારક કહે છે અથવા દરેક સાથે ઝઘડો શરૂ કરે છે અથવા તમારી પત્નીને કંઈક કહે કે ભોજન બરાબર રાંધ્યું નથી, તો તમારે આનાથી ચીડાઈ જવું ના જોઈએ. તમારે તેઓ જે કહે તે સાંભળવું પડશે. તમારે તેમની વાત પર ધ્યાન આપવું પડશે. જો કોઈ ભૂલને કારણે આપણા ભોજનમાં બનાવવામાં કોઈ ઉણપ હોય તો પહેલાં તમારે તેને સુધારવી પડશે. જો ભોજન બનાવવામાં કોઈ ઉણપ ન હોય તો તેમની વાત પર ધ્યાન આપો. સાંભળીને તમારે મૌન થવું પડે છે, કારણ કે વૃદ્ધાવસ્થાના સમયે તેઓ કંઈ પણ કહી શકે છે અને એવું નથી કે વૃદ્ધાવસ્થામાં તેઓ હંમેશા ખોટી વાત કરશે. જો તમે લોકો કોઈ ખોટું કામ કરશો તો તેઓ તમને ચોક્કસ રોકશે, કારણ કે તેઓ તમારા કરતાં જીવનમાં વધુ મહત્ત્વના છે. તેઓને તમારા કરતાં વધુ અનુભવ છે. તેઓ જાણે છે કે કયું કામ તમારા હિતમાં છે અને કયું કામ તમને નુકસાન પહોંચાડશે. આવી પરિસ્થિતિમાં જ્યારે તમે કોઈ કામ કરી રહ્યા હોવ અને તમારા વડીલો તે જોઈને તમને એ કામ કરવાથી રોકી રહ્યા હોય તો તમારે તેની વાતને નજરઅંદાજ કરવી જોઈએ, કારણ કે તે અનુભવના આધારે આવું કહે છે. તે જાણે છે કે શું કરવાથી તમને ફાયદો થશે અને શું કરવું તમને મુશ્કેલીમાં મૂકશે. મુશ્કેલીમાં ન પડવું. પુત્રવધુ અને પુત્રોએ પણ સમજવું જોઈએ કે કોઈના માતા પિતા તેમની વૃદ્ધાવસ્થામાં કંઈ પણ કહી શકે છે. તેમની વાતનું આપણને ખરાબ ન લાગવું જોઈએ, કારણ કે વૃદ્ધ વ્યક્તિની બુદ્ધિમાં અને નાના બાળકોની બુદ્ધિમાં બહુ ફરક નથી હોતો.
તો મિત્રો, મને આશા છે કે તમને આ કહાની પસંદ આવી હશે, અને જો આ જાણકારી પસંદ આવી હોય તો લાઈક શેર કરી દેજો, અને ચેનલ પર નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ધન્યવાદ.